السلام علیکم. میں ہوں احمد سہیل، رائٹر، اسپیکر اینڈ لائف کوچ. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج ہم سیلف ہیلپ پہ نہیں بلکہ آج میں بات کروں گا سب کی ہیلپ پہ. میں ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور آج کے اس کلپ کو ریکارڈ کرنے کا مقصد اویئرنیس ہے، لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ جیسا کہ پاکستان میں اور پوری دنیا بھر میں آن لائن شاپنگ کے حوالے سے بڑی مہم چل رہی ہے، اور یورپ کلچر کے اندر گورا کنٹریز میں یہ آن لائن شاپنگ کافی حد تک کامیاب ہو چکی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بزنس، کاروبار کے اندر حکمت عملی کون سی بہترین ہے؟ بڑی حکمت عملیاں ہوں گی کاروبار کی، لیکن جو ایمانداری ہے اس سے بڑی حکمت عملی اور کوئی نہیں ہو سکتی. اسی حکمت عملی کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے فیس بک کے اوپر ایک ایڈ دیکھا اور میں بڑی خوشی کے ساتھ اس ایڈ کو میں نے کلک کیا. تو اس ایڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ منی ڈرون کیمرہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ اس کی پرائس دی ہوئی. تو میں یہاں سے میں نے کلک کیا تو وہ ویب سائٹ جس کے اوپر یہ ایڈ چل رہا تھا. اچھا، اب میں نے کلک کیا تو نیچے ایک بٹن آیا واٹس ایپ کا. میں وہاں سے کلک کر کے واٹس ایپ پہ گیا تو وہاں پہ جناب آگے ایک موصوف جن کا نمبر تھا 0315، اور اس کے بعد آگے شروع ہوتا ہے. میں آپ کو سکرین پہ وہ نمبر دکھا دوں گا. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ میں نے جناب سے رابطہ کیا، میں نے کال کی، انہوں نے کال پک نہیں کی. میں نے دوبارہ پھر کال کی، پھر نہیں پک کی. تو آگے سے ٹیکسٹ آتا ہے کہ جو ہے نا وہ کال نہیں، جسٹ ٹیکسٹ. میں نے کہا اٹس اوکے. میں نے کہا کہ میں یہ پروڈکٹ آپ سے خریدنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اس کے حوالے سے تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دیں. تو وہ کہتے جی سر پرائس آلریڈی مینشنڈ ہے، تو آپ بتائیں کتنے پیس چاہیے آپ کو. میں نے کہا جی مجھے 1 پیس چاہیے. کہتے ہیں سر اپنا فون نمبر، اپنا ایڈریس، ای میل، جی میل، جتنے بھی مطلب کہ علاقہ سٹی وغیرہ وغیرہ. خیر میں نے ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق میں نے وہ فارم فل کیا. اچھا، اب فارم فل کیا تو کہتے ہیں جی 2 دن کا آپ ویٹ کریں، ٹھیک ہے، اور آپ نے جو کیش ہے وہ جب آپ کو یہ ڈلیوری ملے گی تو آپ نے کیش تب دینا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. ایکسپیرینس نہیں تھا، آن لائن شاپنگ کا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر جس طرح کا انسان خود ہو اسے لگتا ہے کہ باقی بھی ایسے ہوں گے، لیکن یہاں پہ صورتحال تھوڑی سی عجیب نکل آئی. میں تو کچھ وہ سمجھ کے ساتھ چلا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے مزاج کا ہی بندہ آگے سے ہوگا. اب کیا ہوتا ہے کہ 2 دن کے بعد مجھے پارسل ملتا ہے. اب مجھے کال آتی ہے کہ سر آپ کا پارسل آ گیا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. مجھے میری سم پہ بھی میسج آتا ہے کہ آپ کا شپنگ آرڈر فلاں جگہ سے ریسیو ہو کے فلاں جگہ پہ پہنچ چکا ہے، لہٰذا آپ ریسیو کر سکتے ہیں. اچھا، اب 2-3 کالز آتی ہیں ٹی سی ایس کی طرف سے یا وہ جو ڈپارٹمنٹ تھا. اچھا، اب مجھے کالز آئی. میں نے کہا جی مجھے میرا پارسل جو ہے نا وہ پہنچا دیں. جگہ بتائی، میں وہ وہاں پہ پہنچ گیا. اب میں نے پارسل ریسیو کیا نا، تو کیا ہوتا ہے کہ اس پارسل کے اندر جو میں نے کہا تھا، اب پارسل پیک ہوتا ہے ایک پرت کے اندر، وہ پارسل پیک تھا 3 سے 4 پرتوں کے اندر. اب کسی پہ ایڈریس کچھ لکھا ہے، کسی پہ بھیجنے والے کا ایڈریس کچھ ہے، کسی پہ کچھ ہے، اور نمبر بھی دیے ہوئے ہیں اس پارسل کے اوپر، وہ بھی فیک نمبر. اچھا، اب میں نے کیا کیا، میں نے دیکھا تو میں آپ کو سکرین پہ دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کون سی چیز تھی، اور میں آپ کو سکرین پہ یہ بھی دکھا دوں گا کہ مجھے کیا ریکوائرڈ تھا، میں نے کس چیز کا آرڈر کیا تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ اب میں نے جناب موصوف سے رابطہ کیا. میں نے ٹی سی ایس والوں کو کہا کہ جناب میرا یہ پرابلم ہے. تو کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، آپ مالک سے بات کریں. مالک سے بات کی تو جناب نے کال اٹینڈ نہیں کی. دوبارہ پھر نہیں کال اٹینڈ کی. واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ کیا کہ سر آپ نے یہ کام کیا ہے اور آپ نے یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت کی ہے، تو مہربانی کیجیے کہ جو میں نے کہا تھا اس کے بارے میں بات کریں. تو موصوف نے کوئی ایکسکیوز نہیں دیا. اماؤنٹ میٹر نہیں کرتی، رسپیکٹ میٹر کرتی ہے. کوئی بندہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے، اپنی انرجی دے رہا ہے، تو آپ اس کا مس یوز کرتے ہیں، پھر یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی ایکسکیوز کرتے ہو جاتا ہے، مشنگ ہو جاتی ہے، بڑے مطلب کہ بڑے برانڈ غلطی ہو جاتی ہے.
रिप्लेस हो जाता है। अब मौसूफ रिप्लेस नहीं कर रहे। रिप्लेस कैसे? मैं रब्ता कर रहा हूँ और मुझे फेसबुक से, यहाँ पे उनका मैंने ऐड देखा, वहाँ से आगे व्हाट्सएप से, तकरीबन जितने सोशल मीडिया थे ना जिनके थ्रू मैं उनसे लिंक कर सकता था, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। अच्छा, ब्लॉक करने के बाद मुझे इस चीज़ से बड़ा दुख हुआ कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, तो जनाब मोहतरम, अब मैं उनसे राब्ते में हूँ लेकिन राब्ता नहीं हो पाया। इट्स ओके, मामला ख़त्म, बात ख़त्म होगी। एक लेसन के तौर पे मुझे लेसन मिला। अब सर, पाकिस्तान को ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ भेजा जा रहा है। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ एक मतलब के लोगों को माइल किया जा रहा है। अच्छा, मैंने इसके बाद ना कानूनी चारा गोई भी की थी लेकिन ज़ीरो रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल शांत हो के हमारा जो है ना, वो जो जिन ज़राए से मैंने रब्ता किया, ठीक है, साइबर क्राइम पर मैंने एप्लीकेशन की लेकिन ज़ीरो रिस्पॉन्स, हमेशा की तरह। अच्छा, अब क्या होता है, बात आगे बढ़ती है। तो जनाब मोहतरम, पाकिस्तान है, आप इस बात को मद्देनज़र रखिए कि ये एक इस्लामिक मुल्क है और यहाँ पे इस तरह के मामलात जो चल रहे हैं ये होने नहीं चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं। 20% का रूल, 20-80 का असूल आप जानते हैं। 80% लोग बहुत अच्छे होते हैं, 20% लोग ब्लैक शिप्स होते हैं, तो वो लोगों के ट्रस्ट का मिसयूज़ करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है, आज का क्लिप रिकॉर्ड इसलिए किया जा रहा है कि मुझे कोई एहतजाज नहीं करना, ये कोई एहतजाजी क्लिप नहीं है, बल्कि ये अवेयरनेस के लिए, आप लोगों के लिए, कि किसी भी गैर मारूफ वेबसाइट से, स्पेशली वो ऐड जो आप फेसबुक से देखें, उस ऐड के थ्रू कभी शॉपिंग ना करें, ये गलत होता है। इसके साथ आप शॉपिंग करना ही चाहते हैं तो जनाब आप बाय हैंड कर सकते हैं, बाय फेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मतलब कि अमेज़ॉन है और भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ पे किसी एफिलेटेड वेबसाइट से जाके आप काम करें। वहाँ पे तो वो मतलब कि आपकी कैशबैक का भी ऑप्शन होता है। यहाँ पे कैशबैक की जगह यहाँ पे तो लोग कॉल भी नहीं सुनते। तो इस तरह की चमकीली भड़कीली चीज़ों को देख के मज़ीद क्लिक ना कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह मुझे लॉस हुआ अच्छा खासा, आपको भी इस पे लॉस हो सकता है। और फिर होता क्या है कि जो इंसान के अंदर वो ना एक जो एतमाद टूटता है इंसान का, जब ये एतमाद टूटता है तो फिर बहुत सी चीज़ें मज़ीद भी इंसान की टूट जाती हैं जो इंसान के हवाले से उसने बनाई होती हैं। अब हमें लगता है कि सब ऐसे हैं, जबकि सब ऐसे नहीं होते। अब जब मैंने ये बात अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की तो आगे से रिस्पॉन्स क्या आता है दोस्तों का, वो कहते हैं कि सर हम भी डस चुके हैं। एक दोस्त ने अपनी कहानी शेयर की, वो कहता है कि सर मैंने स्वेटर नहीं, मैंने बुनैन मंगवाई थी और मुझे स्वेटर मिल गए। एक कहता है मैंने पैंट मंगवाई थी, जीन्स की 3 पैंट्स मंगवाई थी और मुझे छोटे छोटे ट्राउज़र मिल गए। ठीक है, वो निक्कर टाइप के। तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग ये पाकिस्तान का इमेज ख़राब करेगी। और अगर मेरे इस क्लिप को सिक्योरिटी के अदारे से अगर कोई बंदा वॉच कर रहा है, तो अगर तो कोई नहीं कर रहा तो प्लीज़ सिक्योरिटी ब्रांच तक ये बात ज़रूर पहुँचाएँ कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर इस ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो इस तरह के लोगों को ज़रूर उनको अपनी गिरफ्त में लीजिए। ज़रूरी नहीं क्योंकि बड़ा फ्रॉडिया FIR ने पकड़ना है, साइबर क्राइम में बड़े बड़े फ्रॉडियों को नहीं, बल्कि कहा जाता है कि इंसान छोटे पत्थरों, बड़ों पत्थरों से नहीं गिरता, बल्कि छोटे छोटे कंकर से टकरा के अपने आप अपना नुकसान कर लेता है। इन छोटी जो काली भेड़ें हैं, इन छोटे मगरमच्छों को आप पकड़े, बड़े पैदा नहीं होंगे। मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस अपना अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रही हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हुकूमत पे, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज पे बड़ा मान है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग 100% नहीं बल्कि 110% कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मामलात कुछ इस तरह के हैं कि तवज्जो नहीं हो पाती। बराए करम अगर पाकिस्तान में ऑनलाइन मार्केटिंग को आप प्रमोट करना चाहते हैं तो प्लीज़ ये इमेज लूटने वाला, धोखाधड़ी वाला, फ्रेब वाला, इसको ख़त्म किया जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।